والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. معزز علماء کرام، میرے اپنے دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ترین احسان شناسی کی اس مجلس میں خدمت جناب حقیقت کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج صبح سے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عنوان کے تحت آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں۔ اس وقت مجھے اس عظیم عنوان کے محض ایک پہلو پر یا ایک جزئیے پر اظہار خیال کرنا ہے، اور وہ ہے دفاع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ میں آپ کو ابتدائی میں ایک بات یاد دلا دوں، اور آپ اگر یہی سمجھ گئے تو آج آپ نے اس پروگرام میں شرکت کے مقصد کو پایا۔ آپ یہ بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں، صحابہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، شرف صحبت جس صحابی کو حاصل ہو گیا، صحابی کے لقب سے جو ملقب ہو گئے، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ ایک طرف تو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جانے، اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہو جانے کے بعد دنیا میں ہم اور آپ کو ان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں حاصل ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ یاد رکھیں، ساری دنیا بھی ان سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا بھی ان سے ناراضگی کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لے، تب بھی یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی آئی کہ جس کے فضیلت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر دے، نبی علیہ السلام جن کے مقام اور مرتبے کی گواہی دے دے، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ، کوئی کیا ان کی شان گھٹا سکے گا۔ اس لیے آج اپنے موضوع کے ابتدا ہی میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ دفاع صحابہ کا عنوان دراصل ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا دفاع ہے، میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کی آواز ہے۔ صحابہ کا دفاع دراصل ہم صحابہ کے تئیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی شکل میں کر رہے ہیں، یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ عزیزِ گرامی، یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے کوئی ایسے جرم نہیں تھے
ایسی کوئی بڑے بڑے تاریخی غلطیاں نہیں تھی کہ جن کے دفاع کی ضرورت پیش آئے، جیسا کہ بعض لوگ منظر کشی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عنوان ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہ صحابہ کا معاملہ عقیدت کا بعد میں ہے، عقیدے کا پہلے ہے۔ ہمارا معاملہ عقیدت ہے، عقیدے کا بھی ہے، لیکن عقیدے کا معاملہ پہلے ہے، عقیدت کا معاملہ بعد میں ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کی عدالت، صحابہ کی فقاہت، صحابہ کا اعتبار، صحابہ پر اعتماد، صحابہ کی امانت داری کی گواہی، ان کی دیانت داری کی گواہی، ان کے دلوں کی صفائی کی گواہی، ان کی نیتوں میں دنیا داری اور دنیا داروں کے امراض اور مقاصد کی پاکی کی گواہی دینا، یہ دراصل قرآنی آیات پر ایمان لانا ہے۔ یہ دراصل نبی علیہ السلام کی دی گئی شہادتوں کی تصدیق اور تائید کرنا ہے۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ اہل سنت کے پاس صحابہ کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، اسی لیے قرآن و سنت کا کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں سلف صالحین نے عقیدے کی کتابوں میں صحابہ کی بابت ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اسے عقیدے میں جگہ دی۔ اس لیے جب کبھی کوئی فتنہ پرور فتنہ پیدا کرے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دفاع کے معاملے میں 10% کام کریں تو 90% ان آیات کو پڑھ کر عوام الناس کو سنائیں جن میں رب ذوالجلال نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کے ایمان کی، ان کی امانت داری کی، ان کی دیانت داری کی گواہی دی ہے۔ ان احادیث کو پڑھ پڑھ کر سنائیں کہ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر زبان درازی کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ حدیثیں عوام الناس کو سنائیں۔ اہل سنت کے عقیدے کی کتابوں کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ ان صحابہ کے متعلق ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ اور آج کے پروگرام میں بھی یہی ہوا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صبح سے آپ نے مختلف علماء، اہل علم، معتبر مستند علماء کی زبانی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان صحابہ کے مقامات، فضائل اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مقام اور مناقب اور سارے مسائل آپ سنتے آئے۔ اور آج اس وقت میں وہی 10% کا کام اس وقت کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ 90% کام تو وہی ہے جو صبح سے ہوا ہے۔ اور زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں متفق علیہ ہوتی ہیں، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی کوئی بات نہیں۔ کل اگر کوئی اس پر اشکال ظاہر کرے اور ہم اسی کو اپنا موضوع بنا لیں، کم از کم نقصان یہ ہوگا کہ جو چیز متفق علیہ تھی آج وہ مختلف بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک بھی یہ مسئلہ صاف رہے آپ کی نظر میں، صحابہ کی عدالت کا، ثقافت کا معاملہ، ان پر اعتماد اور ان کے بارے میں اپنی زبان و قلم کو روکے رکھنے کا معاملہ متفق علیہ مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ کسی اور کے کہنے کی وجہ سے ہم اسے مختلف فی مسئلہ بنا کر اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اس چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اور یہ مومن کا، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کو ماننے والے کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے۔ یہ موضوع بحث و تمہیز سے بہت آگے کا ہے، یہ ایمان کا ہے، یہ یقین کا ہے، یہ تصدیق کا ہے کہ صحابہ کی ثقافت اور عدالت کو ہم اور آپ تسلیم کریں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ حشر کی آیت، اس آیت کے سلسلے میں مشہور تابعی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے 3 درجے بیان کیے۔ ایک مہاجرین کا تذکرہ کیا، اس سے 2 آیتیں قبل۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے انصار کا تذکرہ کیا، اور تیسرے نمبر پر والذین جاءوا من بعدہم، غیر مہاجر اور غیر انصار صحابہ میں، صحابہ انصار اور مہاجرین اور انصار کے بعد کے جو مومنین ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ کیا مومنوں کی 3 ہی قسمیں بیان کی۔
لہذا تم خیال رکھو 3 میں سے کسی ایک میں تمہارا شمار ہونا چاہیے، ان 3 سے نکلے تو تباہی کے علاوہ اور تمہارے ہاتھ اور کچھ تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں۔ سلف صالحین میں سے بعض کے سامنے کسی نے بعض صحابہ کے بارے میں کچھ اپنے دل کے اندر کے اشکالات کا، شبہات کا، اور جو چیزیں دلوں میں بٹھائی جاتی ہیں شبہات کی شکل میں، تحقیق کے نام پر کتابوں کے حوالے، فلاں حوالے، ایسا ہی کوئی مفتون آدمی، فتنے کا شکار آدمی آیا، مبتلا انسان آیا، آ کر کہنے لگا، پوچھا تو سلف صالحین میں سے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا بتاؤ کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے مکہ سے اور دوسرے علاقوں سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کی اور مدینے میں جا کر اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے جان و مال سب کھپا دی؟ کہا نہیں، میں تو مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ کہا تب پھر ذرا یہ بتاؤ کیا تم ان انصار میں سے ہو جنہوں نے تبوؤ الدار والایمان، جنہوں نے ایمان کو اپنایا اور ساتھ میں مہاجرین کو جگہ دی، پناہ دی، اپنا سب کچھ ان پہ لٹایا، ان انصار میں سے ہو؟ کہا ان میں سے بھی میں نہیں ہوں۔ کہا پھر تمہارے لیے تو ایک ہی مقام بچتا ہے، وہ مقام کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، ایمان والے، اسلام والے، نبی والے، صحابہ والے، مہاجرین والے، انصار والے، اور آج یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آل بیت والے بھی اگر آل بیت والے حقیقی معنوں میں ہیں تو پھر ان کا طریقہ والذین جاءوا من بعدہم یہی ہونا چاہیے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ اپنے بعد آنے والے لوگ اپنے سے پہلے والوں کے حق میں صرف مغفرت کے لیے زبان کھولتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جو لوگ گزرے ہم سے پہلے ان میں سے کسی کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ذرا برابر کسی قسم کا غل، خلل، کسی قسم کا عیب یا کسی قسم کی ناراضگی نہ پیدا ہونے پائے۔ بھائیو، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین میں سے بعض اہل علم کے ان حوالوں سے جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اور آپ مہاجر نہیں، بن بھی نہیں سکتے، میں اور آپ انصاری نہیں، بن بھی نہیں سکتے۔ سعادت اس میں ہے کہ دوڑ کے ان میں شامل ہو جاؤ جو ہر مہاجر صحابی، ہر انصاری صحابی، بلکہ ہر وہ شخصیت جسے شرف صحبت حاصل ہو گئی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اپنی زبان کھولو تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اپنے دلوں کو کسی کے تعلق سے بھی ناراضگی کے سے پاک رکھو۔ عزیزان گرامی، آپ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں بہت سیدھی اور سادی تقسیم ترتیب ہے۔ یہ صحابہ دین و ایمان والے تھے، ان میں کوئی منافق بھی نہیں، ان میں کوئی مرتد بھی نہیں تھا، منافق بھی نہیں تھا، مرتد بھی نہیں تھا، اس لیے کہ جو مرتد ہو کر مر گیا صحابی کی تعریف کے مطابق ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابی شمار کیے جانے کے لیے ایمان کی حالت میں موت ضروری۔ دوسرے الفاظ میں جن کو صحابی شمار کیا گیا ان کی حالت ایمان میں وفات ہوئی ہے، مرتد ہو کر وہ انتقال نہیں کیے، لہذا مرتدین کے حوالوں سے کوئی صحابی کے بارے میں سوال اٹھائے گا تو اس آدمی کے علم پر، اس آدمی کی تحقیق پر، اس آدمی کی اپنی نیت پر شبہ ہوگا، لیکن صحابہ کے مقام پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ جہاں تک منافقین کی بات ہے، مومنین صحابہ میں منافقین کا شمار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ظاہری طور پر مومن تھے، باطنی طور پر وہ کافر تھے، منافق، لیکن ان کے باطن کا نفاق چھلک چھلک کر باہر آتا تھا، صحابہ کے سامنے امٹ امٹ کر آتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نماز میں پیچھے رہنے والوں کے بارے میں ہمیں پتا تھا وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق معلوم تھا، یعنی سماج کے یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے، پہچانے جاتے تھے، صحابہ کے درمیان رہ کر صحابہ کے درمیان معروف تھے، کوئی گمنام نہیں تھے کہ غلطی سے صحابہ میں کوئی منافق آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ واضح تھے، معلوم تھے۔ دسیوں حوالے ہیں جو بتاتے ہیں کہ منافق صحابہ کے اندر رہ کر بھی صحابہ میں شمار نہیں کیے جاتے تھے، یعنی صحابہ کے درمیان رہ کر بھی صحابہ کا جو گروہ مقدس تھا، معتبر تھا، اس میں وہ شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ وہ گمنامی کی موت ہی مرے جن کے دل میں ایمان نہیں، ان کے دل میں علم کو کہاں جگہ ملے گی؟ وہ علم والے، علم پھیلانے والے کہاں سے بن پائے؟ حاضرین گرامی، اسی لیے یہ بات یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ज़बान रिसालत में आपसे जब बोलते थे, अल्लाह के नबी जब बहैसियत रसूल बोलते थे तो आप अपनी नहीं अल्लाह की वो बात बोलते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह को मालूम है कि कौन अल्लाह के नबी की जिंदगी के बाद क्या करने वाले थे, क्या करने वाले नहीं थे, सहाबा की जिंदगी में क्या कुछ होने वाले था। लेकिन इस सब के बावजूद जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे सहाबा की अदालत की, सकाहत की गवाही दी, बार बार सहाबा की तारीफ की, लेकिन कहीं कुछ सहाबा को मुस्तस्ना नहीं किया, अलग नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार सहाबा की तौसीक फरमाई, लेकिन कभी सहाबा में से किसी को मुस्तस्ना नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, नबी की तरफ से शहादत थी, जमानत थी, गवाही थी कि इनकी अदालत भी मोतबर है, इनकी सकाहत भी मोतबर है। चाहे जितने मसाइल तुम उठा लो, इन मसाइल का जानने वाला रब इनको जानते हुए भी इनके बातिन की पाकीज़गी की गवाही देता है। अल्लाह ताला ने कहा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने रज़ियल्लाहु अन्हुम की गवाही देते हुए जिन्होंने बैअत रिज़वान में दरख्त के नीचे बैअत की, उनके बारे में गवाही देते हुए कहा कि इनके दिलों को अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह ताला ने इनके दिलों की पाकीज़गी की गवाही दी। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आप मुहक्किक होंगे, मुदक्किक होंगे, बड़े खैरखा होंगे, बड़े अल्लामा होंगे, आप कुछ भी होंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के पाबंद तो होंगे। और अल्लाह के नबी का हुक्म है, मौजम कबीर, तबरानी की मौजम कबीर की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। तबरानी की ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस की मुतअद्दिद अहादीस सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में इकट्ठा की हैं और अलग अलग सहाबा, मुतअद्दिद सहाबा से इस रिवायत को नकल करने के बाद कहा है मजमूई तौर पर यह हदीस सही के दर्जे को पहुंचती है। उस हदीस में अल्लाह के नबी हुक्म देते हैं इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा आए अपनी जबानों को रोक लो। जब मेरे सहाबा का तज़किरा आए अपनी जबानों को रोक लो। नबी से मोहब्बत है, नबी से निस्बत है, नबी के खानदान से निस्बत है, आले बैत रसूल से निस्बत है। ये नबी का अपने खानदान वालों के लिए भी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने उम्मतियों को भी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर मोमिन मुसलमान को हुक्म है इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा आए तो तुम अपने आप को रोक लो, तुम अपने आप को रोक लो, तुम्हारी जबान रुक जानी चाहिए। हाज़रीन गिरामी, ये बात याद रखें आप, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की तफसीर थे, अमली तस्वीर थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें, आपके इरशादात और फरमोदात की अमली ताबीर थे। ये चलता फिरता कुरान थे, ये चलती फिरती सुन्नत थे। ये मसला याद रखें आप। सहाबा कराम अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक मासूम अनिल खता नहीं, उनसे गुनाह सरजद हो सकते हैं। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई मासूम अनिल खता नहीं, गलती उनसे हो सकती है। ये अकीदा रखने के बावजूद अहले सुन्नत वल जमात का ये भी अकीदा है कि सबके बावजूद सहाबा आपकी मेरी तनकीद, आपकी मेरी तनकीस, आपकी मेरे एतराज से ऊपर हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? इसके पीछे कई वजूहात हैं। और क्यों तनकीद नहीं हो सकती गुनाह के बावजूद, इसकी वजाहत भी आइंदा मैं करूंगा। लेकिन ये क्यों है कि इस अकीदे के बावजूद सहाबा के बारे में एतराज नहीं हो सकता? देखो, याद रखो, ईमान और अकीदे की बात हो या उनके अखलाक और दियानत की बात हो या उनके इल्म और तकवे की बात हो, इन सारे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जमानत है कि ये लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं। अब इनसे गलती होगी तो दो किस्म की गलतियां हो सकती। दीनी इल्मी मसाइल में गलती वो इज्तिहाद के दर्जे ही में गलती होगी। दुनियादारी, मनमानी, नफ्स परस्ती, ख्वाहिशात की पैरवी दीनी मुआमलात में, दीन के मसाइल में, दुनिया की इमादत में, क़ियादत में, सियासत में, इन सब मुआमलात के अंदर वो इस किस्म के दुनियादार हुक्मरानों जैसे नहीं थे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर उनसे किसी मसले में गलती होती
تو وہ اجتہاد کی بنیاد پر غلطی ہے، اور اجتہاد میں غلطی کرنے والے کو بالاتفاق امت کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ اگر کوئی اجتہاد میں غلطی کرتا ہے تو اجتہاد میں غلطی کرنے کے باوجود ایک مرتبہ ایک ثواب کا کم از کم وہ مستحق ہوگا، اور ان میں سے جو دوسرے اجتہاد میں صحیح ہوگے وہ دوہرے ثواب کے مستحق ہوگی۔ اور رہی بات بشری تقاضے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، عملی انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے بعض صحابہ کے سلسلے میں آپ بھی سنتے ہیں کہ ان سے بعض بڑے گناہ سرزد ہو گئے وغیرہ، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فضائل، وہ مناقب، وہ مقامات عطا کیے ہیں جو ان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اس طرح بعض اہل علم نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی روشنی میں یہ صاف طور پر بات لکھی ہے کہ تمام صحابہ معصوم عن الخطا نہ ہونے کے باوجود تمام کے تمام جنتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ بات بیان فرمائی، کہا وہ لوگ جو میدان جنگ میں نکلتے ہیں اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جن کے پاس مال نہیں خرچ کرتے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اجر کا فرق دونوں میں ہوگا، لیکن ایک بات ضرور ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جن کے حق میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ گزر چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ سب کے سب جہنم سے دور رکھ لیے جائیں۔ قرآن مجید کی دو آیتیں، ایک میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ لوگ بھی جو میدان جنگ میں نکلتے ہیں، جو لوگ میدان جنگ میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں نکل پاتے، سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا جن کے حق میں حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے صحابہ سب کے سب جنتی، سبحان اللہ وہ جنتی ہیں، اور آج تم ان پہ گفتگو کر کے جنت خریدنا چاہتے ہو، ملے گی تو جہنم ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کر رہے ہو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے قلم کو روک لو، اپنے ذہن و دماغ کو روک لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہا ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ حاضرین گرامی، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات، اس لیے کہ آپ اگر صحابہ کو اپنے زمانے کے دنیا دار لوگوں جیسا سمجھ کر تبصرے کریں گے، اپنے ذہن و دماغ جو دماغ مریض بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ایمان کا کون سا درجہ ہمارے پاس اللہ ہی بہتر جانے، ہم جس دور میں جیتے ہیں وہاں اپنے ایمان کی سلامتی ہو، اس ایمان کے ساتھ ہم صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے جائیں گے بہت بڑا ظلم کریں گے۔ قرآن مجید میں جو کردار ان کا بیان ہوا اس پر حرف آئے گا، نبی علیہ السلام نے جو اپنی زبان سے گواہیاں دی ہے اس پر حرف آئے گا، اس لیے قرآن کی تصدیق یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت کی گواہی دو، حدیث کی تصدیق یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت کی گواہی دو۔ اور آگے بڑھ کر یہ بھی آپ کے سامنے کہوں، اہل علم نے لکھا، سلف صالحین میں سے بعض نے، کہ صحابہ پہ اعتراض، طنز، تعریض، ان کو دنیا دار قرار دینا دراصل بالواسطہ انڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ اور دفاع صحابہ کا معاملہ کیوں اتنا حساس ہے؟ صحابہ کے معاملے میں اپنے دین و ایمان کا دفاع کرنا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ صحابہ پہ کسی قسم کی انگشت نمائی کرنا، ان کے سلسلے میں زبان درازی کرنا، یہ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھانا ہے، نبی علیہ السلام کی تربیت پر سوال اٹھانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلف صالحین میں سے بعض نے کہا کہ یہ دراصل نبی علیہ السلام پر طنز نہ کر سکے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو نشانہ بنا لیا تاکہ کہا جائے کان رجل سوء وکان له اصحاب سوء، آدمی برا تھا اسی لیے ساتھی بھی برے نکلے۔ آج آپ کے بیٹے پہ کوئی آپ پہ بیٹے پہ الزام آیا قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے خاندان کی عزت داؤ پہ لگی ہے۔ آپ کا بیٹا بیٹا ہے، آپ کی بیٹے کی عزت آپ کی بیٹے کی عزت ہے۔ اور آج یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایسے زبان دراز لوگ یا ایسی لغزشوں کا شکار ہونے والے یا ایسی غلطی کرنے والے قلم کاروں کے معتقدین بھی اس بات کو سمجھیں۔ افسوس تو اس مقام پر ہے کہ ان معترضین کے معتقدین کا یہ حال ہے کہ
اگر ان پر استدراک کیا جائے ان کی حمیت جاگ جاتی ہے. تعجب ہوتا ہے نبی کے صحابہ پہ اعتراض کر کے بالواسطہ نبی پہ بات آئے، آپ کی حمیت نہیں جاگتی. آپ کے مقتدا، آپ کے رہنما، آپ کے عالم، آپ کے فاضل، آپ کے مؤسس، آپ کے بانی، ان پر کوئی اعتراض کر دے آپ کی حمیت جاگ جاتی ہے. بسا اوقات تو معاملہ ایسا لگتا ہے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ معاملہ کسی کی شخصیت کا نہیں، یہ سیدھے سیدھے صحابہ کے ذریعے بالواسطہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے. عزیز گرامی یہ بات یاد رکھیں. امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے. امام ابو زرع سن 246 ہجری میں وفات پانے والے جلیل القدر عالم، امت کے جو جلیل القدر محدثین عظام گزرے ان میں سے ایک ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق. وہ کہتے تھے اگر تم کسی آدمی کو دیکھ لو کہ کسی ایک بھی صحابی کو، سبحان اللہ، وہ بات کرتے تھے تو سمجھ کے ساتھ، فقہ کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ بولتے. یہ نہیں کہا صحابہ کے بارے میں زبان درازی پہ، کہ احدا من اصحاب رسول اللہ، کسی بھی صحابی رسول کے سلسلے میں کسی کو تنقیص کرتے، ان کا درجہ گھٹاتے ہوئے دیکھو، فعلم انہ زندیق، تو تم یہ سمجھ لینا کہ یہ آدمی زندیق ہے، بے دین آدمی ہے. چاہے وہ کسی بھی مقام و مرتبے پہ بیٹھ کے بات کرے، صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو وہ آدمی زندیق ہے. آگے مزید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو زرع رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق. کہتے ہیں دیکھو صحابہ پر دفاع کا معاملہ کیوں حساس ہے، کیوں ہم صحابہ کا دفاع کریں، ہر دور میں ہم صحابہ کا دفاع کیوں کریں؟ کہ اس لیے کہ قرآن و سنت دین ہے تو صحابہ قرآن و سنت کی سند ہیں. لأن الرسول عندنا حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، والقرآن حق، قرآن حق ہے. اور قرآن و سنت اگر حق ہے تو یہ قرآن و سنت ہم تک پہنچایا کس نے، ہم تک لا کر دیا کس نے، اللہ کے نبی سے قرآن سن کر دوسروں تک پہنچایا کس نے؟ جب وہی معتبر نہ رہ گئے، وہی ناقابل اعتبار ہو گئے. حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم صرف معاویہ پہ بات کرتے، وہ اللہ کے بندو ان کی فقہ یہ ہے، علماء ان کی فقہ دیکھو، کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اور یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی باتیں ہم تک انہی صحابہ نے پہنچائی ہیں، انہی صحابہ نے پہنچائی ہیں. کہتے ہیں انما یریدون ان یجرحوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنہ. یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان صحابہ سے روایت کر کی گئی حدیثیں، یہ ان صحابہ کے ذریعے آیا ہوا قرآن، یہ ان صحابہ کے ذریعے آئی قرآن کی تفسیر، ان صحابہ کے ذریعے آئی احادیث کی تشریح، ان کی بنیادیں ہلاتی ہیں، ان کے افکار میں زلزلہ پیدا کرتی ہیں، ان کے باطل نظریات، باطل افکار، جذباتی نعرے یہ کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں ان صحابہ کے سامنے. اور ان کے اپنے اپنے جو تصورات ہیں خلافت کے تئیں، ملوکیت کے تئیں، نظام سیاست کے تئیں، یا پھر آل بیت کا محبت کا معیار جو یہ طے کر رہے ہیں، ان سب میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں. تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ان کو غیر معتبر قرار دے دے تاکہ ان کی روایت کردہ باتیں غیر معتبر ہو جائیں. یہ ان کا مقصد ہے. یہ ابو زرع رحمت اللہ علیہ آگے کہتے ہیں والجرح بہم اولا. یاد رکھو ایسا اگر کچھ ہوا بھی نہ تو صحابہ کا معاملہ، صحابہ کا بال بھی باقا نہیں ہوگا. والجرح بہم اولا، ایسا کرنے والے خود اپنے مجروح ہونے کے، اپنے کردار کے مطعون ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے آپ کے غیر مستند، غیر ثقہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. والجرح بہم اولا وہم زنادقہ، اور ایسے لوگ زندیق ہیں. یہ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں. بھائیو آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ آج ہمارے کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے زمانے میں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ پر تعب و تشنیع کرنے کا کام یہ رافضیوں کا تھا. رافضی کیا کرتے تھے. سنیوں کے اندر تمام مسائل کے اندر اختلاف کے باوجود بھی یہ مسئلہ متفق علیہ تھا، صحابہ کے بارے میں
तंज़ो तारीज़ के मामलात नहीं होते, उनके में से किसी की शान घटाने की बात नहीं होती थी। मैं ये बात साफ तौर पे बता रहा हूं आपको, ये अहले सुन्नत अपनी किताबों में रिवायत की गई अहादीस से भी वाकिफ हैं, अपनी किताबों में रिवायत की गई तारीखी रिवायतों से भी वाकिफ हैं, हजरत सहाबा किराम के दरमियान क्या कुछ हुआ सबसे वाकिफ हैं, और सबसे वाकिफ होने के बावजूद उम्मत का इस पर इजमा है, उम्मत का इस पर इजमा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह कहना है कि उम्मत इजमा गलत चीज पर नहीं कर सकती, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि सहाबा के सिलसिले में जबान दराजी नहीं की जा सकती, न किसी किताब का हवाला देकर, न किसी तारीखी रिवायत का हवाला देकर, न कुछ। इसलिए कि आप सिर्फ एक रिवायत देख रहे हैं, ये इल्म के समंदर अहले इल्म है जो तमाम रिवायतों को देखकर बात करते हैं। आप तारीख की रिवायतों का हवाला देते हैं, अहले इल्म तारीख की रिवायतों से ज्यादा नबी की जबानी दी गई शहादतों को देखते हैं। आप अपनी तहकीक की बात करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन सहाबा के सिलसिले में सातों आसमान के ऊपर से दी गई अल्लाह ताला की गवाही इन अहले इल्म की नजरों में है। सहाबा को जब वो देखते हैं, कुरान की आयतों की रोशनी में देखते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस की रोशनी में देखते हैं, और आज ये बात भी जिम्मेदारी के साथ हो, सहाबा को देखते हैं, आले बैत रसूल के तामुलात की रोशनी में देखते हैं, और सहाबा को देखते हैं आले बैत रसूल हजरत अली, हजरत फातिमा, हसनैन, सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, इन लोगों की नजरों से देखते हैं। और ये देखते हैं कि इसके साथ साथ ये सब के सब इंसान थे, बशर होने के नाहिए से, बशरी तकाजे से 19-20 मामला होगा भी, मजमूई तौर पे इनके मामला न सकाहत से उतरते, न अदालत से उतरते, न अमानत से उतरते, न दियानत से उतरते, ये हर चीज में पूरे करते हैं। बहैसियत बशर जो हो सकता है वो होगा, लेकिन इसके बावजूद उनकी सकाहत मुतासिर नहीं होती। यह अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीका। इसलिए ये बात याद रखना, सहाबा की सकाहत अदालत का मामला मुजमा अलैह इजमा हो चुका है, और इस मुजमा अलैह मसले में कोई आदमी अगर कोई एक रिवायत लाकर बात करता है तो उसको कहा जाएगा कि तुम्हें रिवायत को नहीं, रिवायतों को देखना चाहिए। कोई एक हवाला देता है, कहना चाहिए एक हवाला नहीं, हवाले पूरे देखो, और फिर उसके बाद जब देखोगे तो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह आपको खुलासा देते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, बाज लोग कुछ रिवायतों का हवाला देते हैं, कुछ हदीस के अल्फाज का हवाला देते हैं। देखो, इन सहाबा के मामले को अगर पढ़ना है, सबसे पहले तुम्हें वो इल्म चाहिए जो इल्म तुम्हें इन तमाम मसाइल का इहाता और इदराक करवाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तमाम मसाइल का इहाता हो, तब जाकर तुम्हें क्या नतीजा मिलेगा। सुनो, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने कितनी प्यारी बात बताई। मैं आपको बताना चाहूं, ये सिर्फ शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह के अल्फाज नहीं, इसी से मिलते जुलते कलिमात इमाम आलूसी रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल किए, और इसी से मिलते जुलते कलिमात दीगर अहले इल्म की किताबों के अंदर भी आपको मिलेंगे। मैं शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह की इबारत आपके सामने नकल करता हूं। वो जो तहकीक करना चाहते हैं, ये देखो तहकीकात का खुलासा, सारी कुरानी आयतों, सारी अहादीस और तारीखी रिवायतों और मुशाजरात सहाबा की बात, सबको देखने पढ़ने के बाद वो खुलासा क्या लिखते हैं, सुनो। अहले सुन्नत का तरीका और उनका मनहज बताते हैं। वो कहते हैं, वयतबर्रऊन मिन तरीक़त अर्रवाफ़िज़ अल्लज़ीना युबग़िदून अस्सहाबत व यसुब्बूनहुम। अहले सुन्नत, मोमिनीन, मुसलमान का तरीका ये कि ये राफिदियों के तरीके से बरात करते। उनका तरीका क्या है, वो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं और उनके बारे में जबान दराजी करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। अहले सुन्नत सहाबा के बारे में जबान दराजी करने वालों से बरात का ऐलान करते हैं, ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। एक साथ में वो तरीक़त नवासिब अल्लज़ीना युज़ून अहलल बैत बिक़ौलिन औ अमल, वो न सिर्फ सहाबा के बारे में, वो उन नासिबियों से भी बरात का ऐलान करते हैं, नवासिब से भी बरात का ऐलान करते हैं जो आले बैत को तकलीफ देते हैं, चाहे कौल के जरिए चाहे अमल के जरिए। आज आपके सामने मैं एक बहुत अहम बात रखना चाहता हूं। अहले सुन्नत वल जमात के पास ऐसी कोई तकसीम नहीं थी कि जो आले बैत में से होगा वो लाजिमी तौर पर सामने वालों के साथ दुश्मनी करेगा, जो सामने वालों में से होगा लाजिमी तौर पर वो आले बैत। सहाबा और आले बैत दो फरीक, ये तसव्वुर ही बेबुनियाद, ये तसव्वुर ही बेबुनियाद है। याद रखो, मसाइल में इख्तिलाफ के बावजूद वो बाहम शीर व शकर थे।
اختلاف رکھتے تھے، اختلاف کی بنیاد پر سخت جملے بھی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے درجات میں قریب قریب تھے، ایک افضل تھے دوسرے مفضول تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے افضل تھے مفضول ہو کر بھی کہ ان کے آپس میں اتنی مسافت نہیں تھی جتنی میری یا آپ کی یا آج کے دور کے کسی علامہ فہامہ اور کسی مفضول صحابی کے درمیان تھی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اور آل بیت باہم ایک دوسرے کے قریبی تھے، اور اس وجہ سے جو کچھ ان کے درمیان اختلافات ہوئے، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، موجودہ دور میں جن لوگوں نے صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کی، انہوں نے دو مسئلوں کو بنیاد بنایا۔ ایک، کچھ لوگوں نے آل بیت سے محبت کے لیے صحابہ سے برات کو لازمی مانا ہے، یا بعض صحابہ کو سے برات کو لازمی مانا، یا کم از کم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کو لازمی مانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہل سنت بالاجماع نواسب سے برات کا اعلان کرنے کے باوجود حضرت معاویہ کے شرف صحبت پر کی گواہی دینا، یہ معاملہ اہل سنت کے پاس متفق علیہ معاملہ ہے، اہل سنت کے پاس متفق علیہ معاملہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کے لیے حضرت معاویہ سے برات، یہ رافضی اصول تھا، یہ رافضی اصول تھا۔ اسی لیے یاد رکھو، آج جو لوگ اہل بیت سے محبت کے نام پہ حضرت معاویہ تک بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اور میں دوسری وجہ بھی بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، دوسرا گروہ جو حضرت معاویہ یا دیگر صحابہ کو نشانے پہ رکھتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے نظر میں نظام خلافت، نظام سیاست صرف خلافت ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ تصور شرعی بنیادوں پہ غلط ہے، شرعی بنیادوں پہ غلط ہے، شرعی بنیادوں پہ غلط ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ اسلامی نظام سیاست کا سب سے ایک کمال ہے، لیکن اسلامی شریعت کے دلائل قرآن و سنت کے اندر مکرر ہیں کہ نظام خلافت کے ساتھ اگر کمی ہو بھی جاتی ہے وہ ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو اس مسئلے کو نہیں مانتے وہ لوگ اپنی گفتگو حضرت عثمان، حضرت معاویہ سے شروع کر کے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ جو لوگ چاہے آل بیت سے محبت کے نام پر یا صحابہ یا خلافت کے نظام کے موضوع کے نام پر ان صحابہ کو نشانہ بنانے کی طرف آتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت کا یہ طریقہ تاریخ اسلام میں کبھی نہیں رہا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ تاریخی روایتیں بھی ان کے سامنے، وہ حدیث بھی ان کے سامنے، لیکن ایک روایت نہیں تمام روایتیں ہیں، ایک حدیث نہیں تمام حدیثیں۔ اس کی بنیاد پر ان سب حقیقتوں کو جاننے کے بعد بھی ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ حضرت معاویہ یا دیگر کسی بھی صحابی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبان درازی کو برداشت نہیں کرتے، نہ اہل بیت میں سے کسی کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے۔ میں آپ کو سنانا چاہوں گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ میں آئندہ لوٹوں گا، لیکن حضرت معاویہ سے متعلق بات مکمل کر لوں۔ حضرت ربیع ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں معاویۃ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا پردہ ہے، وہ سامنے کا پردہ ہے۔ فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجترى على ما وراءه، ایک آدمی اگر پردہ ہٹانے کی جرات کر سکتا ہے، اندر داخل ہو کر کچھ بھی کرنے کی جرات کر سکتا ہے، اندر داخل ہو کر کچھ بھی کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو میں اپنی تعبیر دینا چاہوں تو ربیع ابن نافع رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ تک پہنچنے والا ہاتھ سارے صحابہ تک پہنچنے والا ہاتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آج ایک محقق مدقق اپنے آپ کو لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، نہ علم ہے نہ کچھ، اور چلے ہیں سب کچھ کرنے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور تقوی کی بات آپ جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کون تھے؟ امت میں گنی چنی چند شخصیتیں صحابہ کے بعد میں جن کے بارے میں کہا گیا جمعت فیہ خصال الخیر کلھا، خیر کے تمام خوبیاں ان کے اندر اکٹھا تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معاویۃ عندنا محنہ، معاویہ ہمارے پاس صحابہ کی محبت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ معاویۃ عندنا محنہ، ہم اہل سنت کے پاس، ہم محدثین کے پاس، ہم اہل سنت کے پاس معاویۃ عندنا محنہ یہ معیار ہے۔ فمن رأیناہ ينظر الى معاویۃ شزرا اتہمناہ علی القوم، یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر کسی کو حضرت معاویہ کی طرف ترچھی نظر سے بھی دیکھیں گے، سارے صحابہ کے بارے میں ہم متہم کر دیں گے۔
ये अहले सुन्नत के उसूल हैं, हम इसी उसूलों पे कायम हैं। ये इल्म वालों के उसूल हैं, ये तक़वे वालों के उसूल हैं। ये इल्म अमल का जो पै करते औलिया अल्लाह, रूए जमीन पर चलते औलिया अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अगर उनमें ना हो तो फिर औलिया अल्लाह कौन होंगे? उन औलिया अल्लाह की जो के उसूल हैं। ये आले बैत से मोहब्बत करने वालों के उसूल हैं। ये आले बैत के साथ सहाबा से अकीदत रखने वालों के उसूल, इन उसूलों पे हम कायम हैं। और जो इन उसूलों से बरात करता है वो आले सुन्नत के तरीके से मुनहरिफ होता है। न तहकीक है न कुछ। तुम्हारी तहकीक चाहे कितनी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के करीब भी पहुंच पाओगे? वो जो रिवायतें तुम कहते हो कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के इल्म में नहीं थी, फिर क्या उन्होंने खियानत की? फिर क्या उन्होंने छुपा के रखा उम्मत से? मसला यह है कि जो समझ उन रिवायतों की उनको हासिल थी, उन तुमसे, तुम उससे महरूम हो। तुम महरूम हो, बदकिस्मत हो। मातम करो अपनी अक्लों पर, मातम करो अपनी जो है अपनी उस गलत जज्बे पर जो तुम्हें उन हकीकतों को देखने से महरूम कर देता है, जो हकीकतें इन रिवायतों के बावजूद ये अहले इल्म देखा करते थे। और मैं बताऊं, हजरत वकी इब्न जर्राह रहमतुल्लाहि अलैह फुक़हाए कूफा में से, फुक़हाए कूफा में से, उलमाए अहनाफ में से बहुत सारे इमाम वकी इब्न जर्राह रहमतुल्लाहि अलैह की फ़िक़्ह पर एतमाद करते, हवाले देते हैं। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिमंज़िलति हलक़तिल बाब, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजे की कुंडी हलका है। फमन हर्रकहु इत्तहमनाहु अला मन फ़ौक़हु, अगर कोई वो हज़रत मुआविया के सिलसिले में भी अपनी हरकत, अपनी जुस्तजू दिखाएगा, हम कहेंगे ये सारे सहाबा के सिलसिले में बदनीयत है। सुभान अल्लाह, ये अहले सुन्नत वल जमात के उसूल हैं। इसलिए कभी भी अपने ईमान की सलामत, दीन और ईमान की सलामती चाहते हो तो अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए सहाबा के सिलसिले में अपनी जबानों को रोक लो, अपने कलम को रोक लो। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, अल्लाह के नबी की आया की हदीस का मिसदाक बन जाओ। जब मेरे सहाबा का तज़किरा हो तो तुम रुक जाओ। ये बात याद रखो। आले बैत से मोहब्बत के लिए सहाबा या किसी भी सहाबी से बरात जरूरी नहीं। आले बैत से अकीदत और मोहब्बत के लिए किसी भी सहाबी या सहाबा से बरात जरूरी नहीं, या बरात से उसका कोई लेना देना नहीं। और सहाबा से मोहब्बत और अकीदत के लिए आले बैत रसूल में से किसी से बरात की जरूरत नहीं। अहले सुन्नत के नजदीक ये दोनों साथ चलते, या दूसरे अल्फाज में अहले सुन्नत दोनों के साथ चलते। वो आले बैत के साथ भी, वो सहाबा के साथ भी हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात का मनहज है। और जो इसमें खलल पैदा करे, अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो तो ऐसे लोगों से बच जाओ, ऐसे रोजों से रुक, ऐसे लोगों से रुक जाओ कि अल्लाह के नबी ने रुकने का तुम्हें हुक्म दिया। और मैं आगे आपके सामने ये भी कहूं, आपके सामने मैं वो इबारत मुकम्मल कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हजरत मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो जंग सिफ़ीन हुई, उस जंग के बारे को बुनियाद बनाकर हजरत मुआविया पर, हजरत अम्र इब्न आस पर और दीगर सहाबा पर बहुत कुछ कहते हैं। आज उनको ये बात बताना चाहता हूं। आप याद रखो, अगर सिफ़ीन में हजरत मुआविया और अम्र इब्न आस ने हजरत अली से जंग की थी, तो फिर जंग जमल में हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अव्वाम ने हजरत अली के सामने आए थे, वहां भी जंग हुई थी। अगर हजरत मुआविया और हजरत अम्र इब्न आस जंग सिफ़ीन के अंदर जंग की वजह से तुम्हारी नजर में मतऊन हुए, तुम अपने आप को रोक नहीं सकते। तुम्हारी बातों को लेकर कुछ जालिम माई आयशा पर भी इल्जाम लगाएंगे कि वो भी गलत थी। हजरत अली की दुश्मन उनको भी बताएंगे, हजरत तलहा को भी बताएंगे, हजरत जुबैर को भी बताएंगे। जबकि तुम्हें पता है हजरत अली भी मुबश्शर बिल जन्नह, हजरत तलहा भी मुबश्शर बिल जन्नह, हजरत जुबैर भी मुबश्शर बिल जन्नह, और माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मुबश्शर बिल जन्नह। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी की ज़बानी दुआ याफ्ता, हिदायत याफ्ता नबी अलैहिस्सलाम की गवाही के मुताबिक। इसलिए अगर आप अपने आप को रोकना चाहते हैं, यही रोक लें। साहबा अहले इल्म कितनी जबरदस्त समझ रखने वाले थे, उनकी समझ देखो। वो कहते थे जो हजरत मुआविया से रुक गया वो सब से रुक गया, जो वहां ना रुका वो कहीं नहीं रुक पाएगा। ये बात सलफ़ सालिहीन की फिक्री समझ थी। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, ये एक आपके सामने बुनियाद दे देता हूं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया जैसी शख्सियत, मैंने कहा इमाम आलूसी ने भी नकल की है इबारत, इनके अलावा दीगर अहले इल्म ने भी अपनी अपनी किताबों में इसे जगह दी है। ये जो आप कहते हैं किताबों में लिखा है, रिवायतों में लिखा है, तारीखी रिवायतों, इनका जवाब क्या है? सुनो, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया सारी बहस का खुलासा तुम्हें दे देते हैं। अगर दियानत है, इल्म है, तकवा है, तहारत है, सलाहियत है रिवायतों के परखने का, सही और ज़ईफ का, मुस्तनद और गैर मुस्तनद का, और खास तौर पे कुरानी आयात की फिक्र
अहादीस की समझ, इन सब चीजों का इदराक तुम्हारे पास है, नतीजा वही निकलेगा जो इब्न तैमिया ने पेश किया। वो नहीं होगा तो किसी भी रिवायत को लेकर किसी को भी निशाना बना लोगे। ऐसे भी जालिम आ सकते हैं, बास रिवायत को लेकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर निशाना साध दे, ऐसा भी हो सकता है। और मैं बताऊं, ऐसे जालिम से भी हमारा सामना हो चुका है। एक जालिम जिसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में भी गुस्ताखी की, ये कहकर कि जंगे जमल जंगे सिफ़ीन लड़कर हजरत अली ने नाहक खून बहाया, और नऊज़ु बिल्लाह, सिर्फ नकल कर रहा हूं, नकल कुफ्र नहीं होता, उसकी बात मैं नकल कर रहा हूं तो मेरी बात ना समझी जाए। वो ये तक कह रहा था कि तारीख पढ़ो तो हजरत अली को सबसे बड़ा मुजरिम समझकर पढ़ो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखो मेरे भाइयों, अगर इस तरफ से लोग अगर उधर हमले करेंगे, दूसरे जालिम भी आएंगे नवासिब में से जो आले बैत रसूल को निशाने पर लेंगे। इसलिए सहाबा का जो मनहज था, नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा, ताबीईन, तबे ताबीईन का, अहले सुन्नत ने उसको अपनाया है। तमाम तारीखी रिवायतों का खुलासा वो यूं बयान करते हैं, कहते हैं वो युमसिकून अम्मा शजरा बैन अस्सहाबा। अहले सुन्नत का तरीका ये है कि सहाबा के दरमियान अगर कुछ मसाइल में इख्तिलाफ हुआ है, अपने आप को, अपनी जबानों को उससे रोक लेते हैं। वो यक़ूलून, और वो ये कहते हैं, इन्ना हाज़िहिल आसार अल मरविय्यत फी मसावीहिम, ये जो रिवायतें चाहे हदीस की किताबों में मिले या तारीखी हवालों में मिले, जिनसे इनकी खराबियों का पता चलता है, इनमें से बाज की खराबियों का तज़किरा आता है। आप जो हवाले कहते हैं, इल्मी किताबी ये जो हवाले दिए जाते हैं, उनके बारे में कहते हैं मिन्हा मा हुवा कज़िब, इनमें से बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं जो झूठ हैं। अबू मिखनफ, लूत इब्न यहया, शीई राफिदी रावी, इसकी रिवायत करदा अक्सर रिवायतें, और ऐसे ही दीगर रावी, मिन्हा मा हुवा कज़िब, बहुत सारी रिवायतें झूठी हैं। व मिन्हा मा क़द ज़ीद फ़ीही व नुक़िस व ग़ुय्यिर अन वजही, बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं कि रिवायत में जो बात थी वो बात थोड़ी थी, लेकिन रिवायत करते करते उसमें इजाफा कर दिया, कुछ इजाफा कर दिया, कुछ हज़्फ़ कर दिया, इस तरह कि उसका मफ़हूम बदल जाए। व ग़ुय्यिर अन वजही, और बाज़ रिवायतें ऐसी भी हैं जिनको एक अलग मफ़हूम अपनी तरफ से दिया गया। ये इब्न तैमिया का तज्ज़िया है, जो रिवायतें जो कुछ इनके बारे में कही गई उनका खुलासा पेश कर रहे हैं। और आगे कहते हैं वस्सहीहु मिनहुम हुम फीही मअदूरून, अगर इन रिवायतों में से कुछ सही रिवायतें मिल जाती हैं, जैसे बाज़ लोग कहते हैं सही रिवायतें, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, कहा वस्सहीहु मिनहुम हुम फीही मअदूरून, जो सही रिवायतें इनमें से है, सनद के एतबार से सही साबित हो जाती हैं, उनमें उनको माजूर समझा जाएगा, उन सहाबा को माजूर समझा जाएगा। क्यों माजूर समझा जाएगा? कहा उसके दो उसकी वजह यह है, इम्मा मुज्तहिदून मुसीबून व इम्मा मुज्तहिदून मुख्तिऊन, इसलिए कि वो इज्तिहाद कर रहे थे, वो जो कुछ अपना मौक़िफ़ रखते थे उसमें इज्तिहाद कर रहे थे, और इज्तिहाद करने वाला अगर सही नतीजे पर पहुंचे तो उसे दुगना अजर मिलता है, और अगर गलती कर बैठे, इज्तिहाद में गलती पर है, उनकी गलती थी, इज्तिहाद में गलती हुई, तब भी वो गुनहगार नहीं होते, उन्हें एक अजर मिलता। इसलिए का वो सहाबा अपने इस मौक़िफ़ में या तो इज्तिहाद करने वाले सही नतीजे तक पहुंचने वाले थे, या फिर इज्तिहाद करके इज्तिहाद में गलती करने वाले थे। वहुम मअ ज़ालिक, अहले सुन्नत इस सब के कहने के बावजूद ला यअतक़िदून अन्न कुल्ल वाहिदिन मिन अस्सहाबति मासूमुन अन कबाइरिल इस्मि व सगाइरि, अहले सुन्नत सहाबा में से किसी को भी, न आले बैत में से किसी को भी सहाबा में से किसी को भी, इसलिए कि रवाफिद के तज़किरे में सहाबा का तज़किरा आया, नवासिब के तज़किरे में आले बैत का तज़किरा आया, दोनों से मुताल्लिक़ इस्मत का, मासूम अनिल खता होने का उनका अकीदा नहीं है अहले सुन्नत का। वो सगाइर और कबाइर से उनको मासूम नहीं समझते, लेकिन ये कहते हैं बल यजूज़ु अलैहिमुद्दुनूब फिल जुमला, इंसान होने के नाते उनसे बशरी तकाजे से गलतियां हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि उनसे गलतियां बशरी तकाजे से होगी, इल्मी मसाइल में जो दीनी मसाइल हैं, उम्मत की इबादत सियादत का, उसमें वो मुज्तहिद हैं, लेकिन बशरी तकाजे से जो गलतियां हो सकती हैं, अगर वो गलतियां हैं तो कहा उनमें उनके ताल्लुक से कहा जाएगा वलहुम मिनस सवाबिक़ वल फ़ज़ाइल मा यूजिबु मग़फ़िरत मा यस्तुरु मिनहुम इन सदर। देखो, अगर उनके पास गलतियां हैं भी मान लो, तो उनको इतनी फजीलतें हासिल हैं और इतने मुआमलात में सबकत हासिल है कि पीछे आने वालों की नेकियां उनके हक में लिखी जा रही हैं, तो फजाइल और जो उनको सबकत हासिल है वो इस कदर ज्यादा है कि उसके मुकाबले में इनके गुनाह मुआफ कर दिए जाए, इनके ये गुनाह मुआफ कर दिए गए। आगे कहा
हत्ता इन्नहु युग़फ़रु लहुम मिन अस्सय्यिआति मा ला युग़फ़रु लिमन बअदहुम। कहा कि गुनाहों की नेकियों की वजह से जो मग़फ़िरत होती है, ये उनके हक में जिस कदर ज़ियादा है, बाद में किसी को नसीब नहीं होगी। क्यों? कहा लिअन्न लहुम मिनल हसनात अल्लती तमहु अस्सय्यिआत मा लैसा लिमन बअदहुम। उनके पास ऐसी ऐसी अजीम नेकियां और इतनी ज्यादा नेकियां, और खास तौर पर दीन उन्हीं के जरिए बात के लोगों तक पहुंचा। क़यामत तक अमल करने वाले मोमिनों का अजर मोमिनों को भी, उनका अजर सहाबा को मिलेगा। तो ये नेकियां, मैं जरा रुक कर बोल दूं तो माफ कर दे मुझे, हजरत मुआविया ने जो आयतें कुरान की लिखी हैं, आज उम्मत उन आयतों को पढ़ रही है, तो उन आयतों को पढ़ने का जो अजर होगा, सिर्फ वो अजर हजरत मुआविया के हक में लिख दिया जाए, और लिखा गया है अल्लाह ताला के पास जो जर्रा बराबर जाहिर नहीं होता। तो आप बताएं, आपके सारे दावे मान लें, हालांकि बहुत गलत है लेकिन मान लें, तब भी उनके पास इतनी नेकियां हैं कि उनकी नेकियां उनके गुनाहों का कफारा बनाने के लिए काफी हो जाएगी। वक़द सबत बिक़ौलि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ये कह चुके हैं कि खैरुल कुरून, सबसे पहले बेहतर सदी उनकी है। और ये भी बता चुके हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनमें से कोई एक मुद भी अल्लाह की राह में सदका करता है तो उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने से ज्यादा कीमती होता है उनका एक मुद सदका। इतनी बड़ी बड़ी नेकियां उनके पास है कि उनकी इन गलतियों को अगर मान ले गलतियां हैं, उनके गुनाह बशरी तकाजे से है, उनके कफारे के लिए काफी हो जाएंगी। और उसके बाद आगे मजीद एक बड़ी बात कहते हैं सुम्मा इज़ा कान क़द सदर मिन अहदिहिम ज़ंबुन फ़यकूनु क़द ताबा मिन। मान लो उनमें से किसी से गुनाह हुआ भी है, तो तुम्हें क्या पता उन्होंने आपस में अल्लाह और उनके दरमियान तौबा कर ली होगी। तुम्हें पता है बगैर तौबा क्यों मरे, कि तुम आज उनके गुनाहों को गिना गिना कर उन पर तानो तशनी करना चाहते हो, उनकी गलतियां शुमार करके उनके दामन को दागदार करार देना चाहते हो। हो सकता है उन्होंने उनके और अल्लाह के दरमियान उन्होंने तौबा कर ली हो। औ अता बिहसनातिन तमहू, या उस गुनाह गलती के बाद इतनी नेकियां किए हो कि वो नेकियां उनके गुनाह मिटा चुके हो। औ गुफिर लहू बिफज़्लि साबिक़तिही औ बिशफ़ाअति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी हुम अहक़्क़ुन नास बिशफ़ाअतिही। या हो सकता है अल्लाह ताला ने दीन में सबकत की वजह से नबी के साथ रहकर जो कुर्बानियां दी, या जो कुछ उन्होंने किया उसके बदले में अल्लाह ने उनको माफ कर दिया हो, या फिर अल्लाह के नबी ने जो दुआएं अपनी उम्मत के हक में की हैं और जो सिफारिश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी करेंगे, उसके सबसे पहले मुस्तहिक़ ही सहाबा तो होंगे। इस बुनियाद पर उनके सारे गुनाह माफ हो गए होंगे। और उब्तुलिया बिबलाइन फिद दुनिया कुफ़िर बिही अन्हु, या हो सकता है दुनिया ही में कोई ऐसी आजमाइश, कोई तकलीफ, कोई परेशानी उनकी जिंदगी में आई हो जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों का कफारा उसे बना दिया। इतने इम्कानात हैं कि जिस इम्कान के बाद आज हम और आपको गुनाह गिनने की जरूरत नहीं। और ये बात याद रखो भाइयों, ऐब हमारे इतने हैं कि हमें अपने ऐब गिनाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। मसला ये है कि आदमी अपने आंख का शहतीर नहीं देख पाता है, दूसरे के आंख का तिनका भी देख लेता है। और मैं ये बात यूं कहना चाहता हूं, ये तिनका भी तिनका नहीं है, हकीकत में हमारी अपनी कुसूर नजर का कमाल है, या हमारी और आपकी नजर का कुसूर है कि हमारे और आपकी नजरें बहुत सारी उन हकीकतों को देख नहीं पाती, सिर्फ रिवायतों को देखती है, सिर्फ जाहिरी अल्फाज को देखती है, जिन हकीकतों को अहले इल्म ने देखा और इनके बारे में गवाही दी। हाज़िरीन गिरामी, बात 5-10 मिनट मैंने लंबी कर ली अपने वक्त से ज्यादा, लेकिन जो बात बताना चाहता हूं वो ये कि ईमान की सलामती चाहते हो, अपने दीन और ईमान की हिफाजत चाहते हो, बल्कि आगे बढ़कर ये कहो अपने इस्लाम की इस्तिनादी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, किसी एक भी सहाबी के सिलसिले में अपनी जबान को न खोलो गलत जज्बात या गलत अल्फाज के साथ, तनकीस वगैरह के अंदाज में न बात करो वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। यही मोमिनों का तरीका होना चाहिए, यही मोमिनों का शेवा होना चाहिए, यही तरीका है जो इस्लाम ने मुझको और आपको सिखाया है। हम इसी तरीके पर बाकी रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को, ख़वातीन को, ये जो कुछ लोग कुछ अपने तयशुदा अपने मकासद या अपने जाती इज्तिहादात, अपनी जाती राय या अपनी जाती तहकीक या अपने आप को सबसे जुदा साबित करने, पता नहीं क्या क्या मकासद हैं,
उनके लिए सहाबा को जरिया बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनके फितने से हमें बचाए, इनके फितने से उम्मत को बचाए। और हमारी दुआ है अल्लाह उनको समझ दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। और अल्लाह ना करे अगर अल्लाह की नजर में वो हिदायत के मुस्तहिक नहीं है तो अल्लाह ताला उनके शर के लिए खुद ही काफी हो जाए। मोमिनों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।